It's such a joy to see you all through this video. What a mighty God we serve. What a wonderful God. He is all-knowing. He's all-powerful. Nothing is beyond His control. Nothing is beyond His capability. He has your life in His control. He has everything in His hand. The Bible says, wherever 2 or 3 gathered in my name, I am there in their midst. I strongly believe God is in our midst as we gathered in the Spirit. Bible also says He is omnipotent. He is omniscient. He is omnipresent. When I say He is omnipresent, meaning He is present right now where I am standing. At the same time, He is present right now where you are watching. He is everywhere. Nothing is hidden, nothing is overlooked, or nothing is surprising to our Lord Jesus Christ. So today I'm inviting you to worship our Lord Jesus Christ, who is sitting at the right hand of the throne, above all the powers, above all the authorities, above all the ways of man, above all the technology, above all the science. And I strongly believe today God is going to turn all your desert into the rivers of water. God is going to turn all your patches of ground into a springs of water. God is going to turn your story into glory, and God is going to turn your morning into dancing. Hallelujah. நல்லா சந்தோஷமாய் சிரித்து பாடி கரங்களை தட்டி என்னோடு கூட நம்ம அவரை ஆராதிக்க போகிறோம். Before that, last week I spoke to one of my friend. He told me, it's been a while I haven't worshipped Lord Jesus Christ, and I'm just waiting for everything to get all right, everything to get normal. Then I said to him, don't wait until everything to get normal. Worship Jesus Christ midst of this trouble. Worship Jesus Christ midst of this darkness, midst of this chaos, midst of this problem. And I am telling you the same thing. Worship Jesus Christ midst of what you are going through, midst of the pain, midst of the chaos. Don't wait everything to get all right. It will never get all right unless you worship the Lord Jesus Christ. But I believe the moment when you open your mouth, the moment when you lift up your hands, God is going to manifest His power right where you are, and He is about to move that mountain from your life, and you are about to enter into the greatest season of your life. Hallelujah. நல்ல கரங்களை தட்டி சந்தோஷமா என் கூட சேர்ந்து நம்மை நடத்திடும் தெய்வம் என்னோடு கூட இருக்க பயமே எனக்கு இல்லப்பா, நான் ஒரு நாளும் பயப்பட மாட்டேன். The Lord is with me. Whom shall I fear? சந்தோஷமா என்னை நடத்திடும் தேவன் என்னோடு இருக்க பயமே எனக்கில்லையே. நான் நம்பிடும் தெய்வம் துணையாயிருக்கையில் கலக்கமே எனக்கில்லையே. என்னோடு கூட நீங்க பாடுங்க. என்னை நடத்திடும் தேவன் என்னோடு இருக்க கலக்கமே எனக்கு பயம் இல்லப்பா. நான் நம்பிடும் தேவன் பயமே எனக்கில்லையே. பயம் இல்ல, பயம் இல்ல, பயம் இல்ல, பயம் இல்லையே. நான் சார்பில் கர்த்தருண்டு பயம் இல்லையே, பயம் இல்ல. சத்தமாய் ஆடி பாடி அவரை நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். எஸ், என்னை நடத்திடும் தேவன் என்னோடு இருக்க பயமே எனக்கில்லையே. நான் நம்பிடும் தெய்வம் துணையாயிருக்கையில் கலக்கமே எனக்கில்லையே. நல்ல கரங்களை தட்டி எஸ். சிறு கூட்டமே, நீங்க பயப்படாதீங்க. நீங்க சின்னதா மக்களுடைய கண்களுக்கு தெரியலாம், ஆனா இயேசுடைய பார்வையில நீங்க தான் ஸ்பெஷல். அவரை துதித்து ஆராதிக்கும் போது I strongly believe God is going to manifest something in your life. Yes. சிறு கூட்டமே, சிறு கூட்டமே நீ பயப்படாதே, கர்த்தர் என்றும் நம் துணை நிற்கின்றார். சிறு கூட்டமே நீ பயப்படாதே, கர்த்தர் என்றும் நம் துணை நிற்கிறார். எதிரிகள் வெள்ளம் போல் எதிராக வந்தால் ஆவியானவர் இயேசு உங்களுக்காக கொடியேற்ற போகிறார். வந்தாலும் ஆவியானவர் என் கூட கை அசைத்து பயம் இல்லை, பயம் இல்லை, பயம் இல்லை. நம் சார்பில் கர்த்தர், என் சார்பில் கர்த்தர் இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு பயம் இல்லப்பா, எனக்கு கலக்கம் இல்லை, பயம் இல்லையே. என்னை நடத்திடும்
இருக்க கலக்கமே எனக்கில்லையே. நான் நம்பிடும் தெய்வம். எஸ், நல்ல கரங்களை தட்டி. பாதைகள் எங்கும் தடை கற்களோ, தாமதம் மட்டும் பதிலானதோ, நேர்வழியாய் உன்னை நடத்திடும் தெய்வம் நிச்சயம் நடத்துவார், பயமில்லையே. பாதைகள் எங்கும் தடை கற்களோ, தாமதம் மட்டும் பதிலானதோ, பாதைகள் எங்கும் தடை கற்களோ, தாமதம் மட்டும் பதிலானதோ, நேர்வழியாய் நம்மை நடத்திடும் தெய்வம் நிச்சயம் நடத்துவார். கவலைப்படாதீங்க. நேர்வழியாய் உன்னை நிச்சயம் நடத்துவார். பயமில்லை, 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 பயமில்லையே. நம் சார்பில் கர்த்தருண்டு. பயமில்லையே, பயமில்லை, பயமில்லை. எனக்கு பயம் இல்லப்பா, எனக்காக யுத்தம் செய்பவர் நீ. என்னை நடத்திடும் தேவன் என்னோடு இருக்க. நல்லா சிரித்த முகத்தோடு. எஸ், நான் நம்பிடும் தெய்வம் துணையாயிருக்க என் கலக்கமே எனக்கில்லையே. பயமில்லை, பயமில்லை, பயமில்லையே. நம் சார்பில் கர்த்தருண்டு. பயமில்லையே, பயமில்லை, பயமில்லை. எஸ் Father, I don't fear. பயமில்லையே, நம்மை நடத்திடும் தேவன் என்னோடு இருக்க பயமே எனக்கில்லையே. நான் நம்பிடும் தெய்வம் துணையாயிருக்க கலக்கமே எனக்கில்லையே. என்னை நடத்திடும் தெய்வம். எஸ், பயமே எனக்கில்லையே. நான் நம்பிடும் தெய்வம் பயமில்லை. கடைசியா பயமில்லை, பயமில்லை, பயமில்லையே. நம் சார்பில் கர்த்தருண்டு. பயமில்லையே, பயமில்லை, பயமில்லை, பயமில்லையே. நமக்காக யுத்தம் செய்வார். பயமில்லை, 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 பயமில்லையே. நம் சார்பில் கர்த்தருண்டு. Yes Father, He's standing on your side. He's gonna fight your battle. You don't have to fear for anything. Hallelujah, 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 hallelujah. பாடுங்க. Hallelujah, 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 hallelujah. என்னை தூக்கி தூக்கி எடுத்தீரே, நீ சர்வ வல்லவரே. என்னை தூக்கி தூக்கி எடுத்தீரே. உங்களை தூக்கி எடுத்தவர் சமாதான காரணம். சந்தோஷமா என்னை தூக்கி தூக்கி எடுத்தீரே, நீ சர்வ வல்லவர். Come on, declare it. தூக்கி தூக்கி. You are mighty God. You are El Shaddai. You are El Elyon. Oh, hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. கைகளை அசைத்து. Yes, hallelujah. கடைசியா என்னை தூக்கி எடுத்தவர். என்னை தூக்கி தூக்கி எடுத்தீரே, நீ சர்வ. You are a mighty God of Father. என்னை தூக்கி தூக்கி எடுத்தீரே, நீ சமாதான காரணரே. என்னை தூக்கி தூக்கி எடுத்தீரே, நீ சர்வ வல்லவரே. என்னை தூக்கி தூக்கி எடுத்தீரே, நீ சமாதான காரணரே. நல்ல கரங்களை தட்டி அவருடைய நாமத்துக்கு துதி கனம் மகிமை எல்லாம் அவருடைய நாமத்துக்கே சுவாமி. Oh Lord Jesus, we love you God. We love you Lord Jesus. We worship you today. We adore you. We lift your name above all the names. Rabaga Shantaraba Shiataradala. Our God is greater than anything that is in the world. Our God is bigger than anything that you are facing today. And He is able to do exceedingly, abundantly, in all that you ask or think. Yes, Father. We worship you. Oh, we worship you, Lord Jesus. Oh, we adore you, Lord Jesus. Oh, we are exalting your name above all the name. Oh, Riba Shaduri Dileregi Shaduri Antarara. Yes.
The Bible says he did not come to abolish the law, but he came to fulfill the law. And I speak the same fulfillment of Jesus Christ over your life. Whatever it is dryness, whatever you are still lacking, I pray the fulfillment of Jesus Christ, the power of resurrection over your life in the name of Jesus. நிறைவான ஆவி வரும் பொழுது குறைவுகள் எல்லாம் ஓடி போகும். I would like to encourage you to welcome the Spirit that gives you fulfillment. Yes, Father. I could see the Spirit of God is covering you. Oh, the love of God is embracing you right where you are. He is wiping your tears. நிறைவான ஆவியானவரே, நீர் வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே. நீங்க பாடுங்க. நிறைவான ஆவியானவரே, நீர் வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே. முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை. Yes, there is no situation that God cannot handle. There is nothing is impossible with our Lord Jesus. அவரை நிறைவேன்னு சொல்லி பாடுங்க. நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே, நிறைவே உண்மையான அன்பு நீங்க தான் அப்பா. எங்க கூட இருக்கிறவர், எங்களை விட்டு விலகாதவர். சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றுகிற தெய்வமே, உண்மையே நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் சுவாமி. எங்களை விட்டு கொடுக்காதவரே, தாய் போல அணைப்பவரே. எந்தெந்த சிச்சுவேஷன் வனாந்தரம் போல காணப்படுதோ கண்டிப்பாக வயல்வெளியாய் மாறும். Declare this song over your life. வனாந்திரம் வயல்வெளியாகுமே, பாழானது பயிர் நிலையாகுமே. பாடுங்க என் கூட. வனாந்திரம் வயல்வெளியாகுமே, பாழானது பயிர் நிலையாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே. அப்பா, முடியாத சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தா என்னோட குடும்ப சூழ்நிலைகள் மாறும். நீர் வந்தா என்னோட ஃபேமிலி பிரச்சனை மாறும்பா. எஸ், நிறைவே நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே, நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே போதுமே. ஆவியானவரே, உங்க கிருபை வேண்டுமே, உங்க கிருபை போதுமே. உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றும் இல்லையே இயேசுவே. என் கூட சேர்ந்து பாடுங்க. உங்க கிருபை, உங்க கிருபை, உங்க கிருபை வேணும்பா. உங்க கிருபை, எஸ், உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றும் இல்லை.
ஏசப்பாக்கு நீங்க தாங்க செல்ல பிள்ளை. எஸ், உங்களை பிள்ளைன்னு சொல்லி அழைப்பவர் இயேசு கிறிஸ்து. கடைசியா அப்பா நம்ம பார்க்கிறேன்னு சொல்லுங்க. எந்த சூழ்நிலைகள் என்னை சுற்றி இருந்தாலும் நான் பார்க்கிற ஒரே பார்வை உங்களை மட்டும் தான் சொல்லுவேன். I set my eyes on you, Lord. Oh, we love you, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus. We adore you, Lord. Your love the same as today and forevermore. Hallelujah. What a mighty God we serve. What a wonderful God. His power, His miracle is same today as it was in the time of Bible. When I was praying, God told me to encourage everybody, whoever is watching this, to get back to the Word of God. Hold on to the promise of God. Be deeply rooted in the love of our Lord Jesus Christ. Be deeply rooted in the word of our Lord Jesus Christ. Only word of God can save you, whatever it is going around in this world. I remember when Jesus, after his 40 days of fasting, devil came to tempt Jesus Christ. If you are the Son of God, command this stone to become a loaves of bread. And you know what Jesus, he answered? Man shall not live by bread alone, but every word that comes out of God's mouth. Let me say that again. Man shall not live by bread alone, but every word that comes out of God's mouth. The word of God is very important in your life. Devil, he comes after you to kill you, to steal you, and to take you away from the word, to take you away from the truth of God. But God, Jesus, he came to give you life, and the life in abundance. That fullness of life you will get only by walking according to His word. Hallelujah. John chapter 6, one of my favorite chapters, where Jesus, he was telling, I am the bread of life. I am the true wine. I am the way, I am the true, and I am the life. No one comes to my Father unless he comes to me. Eat my flesh, drink my blood. When they heard this, they were deeply offended by the words of Jesus Christ. It was very hard for them to accept the word of Jesus. And they grumbled at Jesus Christ, and they turned away from God. They all went away from Jesus. But Jesus, he turned to his 12 disciples. He said, Spirit gives you life, but the flesh has no profit at all. The words that I have spoken to you is the spirit and life. Tell me, do you also want to go away from me? Simon Peter, he answered to Jesus, whom shall we go, God? You have the words of eternal life. Hallelujah. Let me say that again. Whom shall we go, God? You have the words of eternal life. I really encourage you to be deeply rooted in the word of God. Don't get away from the promise of God. Believe His word will come to pass. The Bible says the heaven may pass away, the earth may pass away, but His word will never ever pass away. Jesus, he said, if anyone hears my word and put them into practice, he is like a man who builds his house on the rock. The winds may come, the storms may come, but you're going to remain strong. You will be unshakable when you're standing in the word of God. Hallelujah. David, he says, how can I make my way pure, God? Only by walking according to your word. And I will take delight in your word, and you will fulfill all my heart desires. Isaiah, he says, the days of man are like a flower of the field. One day it flourishes, the next day it withers. But the God's word always will remain forever and ever. Hebrew, it says the word of God is stronger than two-edged sword. It pierces the divisions of souls and of spirit, joints and of marrow. It discerns the thoughts and the intentions of the heart. The word of God can even penetrate deeply into your heart, and it can change you, and the rivers of living water would flow out of it. Hallelujah. Joshua, he says, God, you always keeps his word. Yes, he never ever failed in his word. Our God is a God who always keeps his word. None of God's promises has ever failed, even before the time of Joshua, nor after the time of Joshua. Even now, God's word will never ever fail you. I'd like to encourage you, his faithfulness
His love and His word will always remain forever and ever. So I encourage you to get back to the word of God. Believe the word of God. Only the word of God can save you. So lift up your hands wherever you are. We're going to sing last time. Nirave nirvarume, nirave nirvendume, nirave nirpodume. Yes. Nirave nirvarume, nirave nirvendume, nirave nirpodume. ஆவியானவர் பாடுங்க என்னோடு கூட. Lord Jesus, thank you, Father. We love you, Lord. We honor you. We lift your name high above all the names. Thank you for being with us. Thank you for choosing us, oh Father. Thank you for loving us. Thank you for your favor upon us, oh Father. Lord Jesus, we just want to say we love you, we adore you, and we don't want to take any burden upon us, oh Father. We don't want to hold anything back, and we are just laying at your feet. And thank you for setting us free in the name of Jesus. Thank you that we are free. Thank you that we are redeemed, we are forgiven, we are appointed, and we are anointed by the mighty blood of Jesus Christ. The Father, Son, and the Holy Spirit, I pray. Amen, amen, and amen. May God bless you. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே நான் உங்களை வருக வருக என்று நான் வரவேற்கிறேன். தினந்தோறும் உங்களுக்காக நான் ஜெபிப்பேன். இந்த மாதத்திலையும் இந்த கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டவரோடு கூட நான் பேசி கொண்டிருந்தேன். ஆண்டவர் எனக்கு இந்த வாரத்தில் எனக்கு ஒரு செய்தி கொடுத்தார். ஆபக்குக்கு எழுதின புஸ்தகம் 3வது அதிகாரம் 2வது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. கர்த்தாவே, நீர் வெளிப்படுத்தினதை நான் கேட்டேன், எனக்கு பயம் உண்டாயிற்று. கர்த்தாவே, வருஷங்களின் நடுவிலே உம்முடைய கிரியைகளை உயிர்ப்பியும், வருஷங்களின் நடுவிலே அதை விளங்க பண்ணும். நீர் கோபித்தாலும் இரக்கம் செய்வீர். என்ன அற்புதமான ஒரு வார்த்தை ஆண்டவனுக்கு தந்தார். இந்த 6வது மாச கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார். வருஷத்தின் நடுவிலே நான் உயிர்ப்பிக்கிற தேவன். அருமையானவர்களே, இந்த வருஷத்தில் அநேக துக்கங்களையும் வேதனையும் மரணங்களையும் பயங்களையும் நாம் அனுபவித்தோம், கேள்விப்பட்டோம், கண்ணீர் விட்டோம். கொரோனா வைரஸ் அநேக மக்களை வாரிக்கொண்டு போய்விட்டது. ஆனாலும் உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் பாதுகாத்தது மாத்திரமல்ல, இந்த வருஷத்தின் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே உயிர்ப்பிப்பேன் என்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார். வருஷத்தின் நடுவில் என் ஜனங்களை உயிர்ப்பிப்பேன் என்ற ஒரு வார்த்தையை உங்கள் ஒவ்வொருவரோடு கூட கர்த்தர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆபக்குக் என்றால் தழுவுதல் என்ற அர்த்தம், கெஞ்சுதல் என்ற அர்த்தம், மன்றாடுதல் என்ற அர்த்தம். இந்த தீர்க்கதரிசி சிறிய தீர்க்கதரிசியிலே 8வது தீர்க்கதரிசியா இருக்கிறார். இவர் காலத்திலே கல்தையர் என்ற ஒரு ஜாதிக்கு விரோதமாய் கர்த்தருடைய நியாய தீர்ப்பு இறங்குச்சு. நீங்கள் ஆபக்குக் அந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்தால் 2வது அதிகாரத்தில் கல்தையர்களுக்கு ஐயோ ஐயோ என்று 5 விதமான ஒரு கூக்குரல் கேட்கிறது. கல்தையர் என்ற ஒரு ஜனத்தின் மேலே தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு இறங்கினது. இந்த நியாய தீர்ப்புல ஆபக்குக் ஜனங்களுக்கு இருக்கிற வேதனையை குறித்து, ஜனங்கள் செத்த நிலைமையில் இருக்கிறதை குறித்து கண்ணீரோடு செபிக்கிற பகுதி தான் இந்த பகுதி. வருஷத்தின் நடுவில் என் ஜனங்களை நீர் உயிர்ப்பியும் ஐயா, என் ஜனங்கள் மேல இருந்த தண்டனை போதும், என் ஜனங்கள் செத்தவர்களாய் இருந்தது போதும் என்று உயிர்ப்பியும் என்று கேட்கிறார். அருமையானவர்களே, அதே வார்த்தையைத்தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு பேசும்படி என்னை ஏவினார்.
வருஷத்தின் நடுவிலே நம்முடைய தேவன் நம்மளை உயிர்ப்பிக்கிற தேவன். தாவீது சொல்லுகிறார் 71ஆம் சங்கீத 20வது வசனத்திலே, அநேக இக்கட்டுகளையும் ஆபத்துகளையும் காணும்படி செய்த என்னை நீர் திரும்பவும் உயிர்ப்பியும், திரும்பவும் என் மேன்மையை பெருக பண்ணும். காரணம் என்ன? நம்முடைய ஆண்டவர் உயிர்ப்பிக்கிற ஆண்டவர். 31ஆம் சங்கீதம் 12வது வசனத்திலே, செத்தவனைப் போல எல்லாராலையும் மறக்கப்பட்டேன், உடைந்த பாத்திரம் போலானேன், என்னை உயிர்ப்பியும். நம்முடைய தேவனுடைய செய்கை என்ன? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிரியை என்ன? அவர் உன்மேல் வைத்திருக்கிற இரக்கம் என்ன? உயிர்ப்பிக்கிறவர். ஆகையினாலே இந்த மாதத்தில், இந்த கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த ஒரு வார்த்தை, வருஷங்களில் நடுவிலே நான் உயிர்ப்பிக்கிற தேவன். இதுதான் இந்த செய்தியினுடைய தலைப்பு. வருஷத்தின் நடுவிலே நம் ஒவ்வொருவரையும் உயிர்ப்பிக்கிற தேவன். அருமையானவர்களே, செத்த நிலையிலிருந்து தேவன் உங்களை உயிர்ப்பிப்பார். ஆபத்து நேரத்திலே ஆண்டவர் உங்களை உயிர்ப்பிப்பார். இக்கட்டிலிருந்து தேவன் உங்களை உயிர்ப்பிப்பார். நிந்தையிலிருந்து தேவன் உங்களை உயிர்ப்பிப்பார். கஷ்டத்திலிருந்து தேவன் உங்களை உயிர்ப்பிப்பார். வியாதியின் துன்பத்திலிருந்து தேவன் உங்களை உயிர்ப்பிப்பார். இழந்த எல்லாவற்றையும் நான் இழந்துட்டேன், எல்லாவற்றிலிருந்தும் கர்த்தர் உங்களை உயிர்ப்பிப்பார். துன்பத்தின் நடுவில் நிற்கிறேன், ஆண்டவர் உங்களை உயிர்ப்பிப்பார். பாவத்தின் சிறையிலே நான் சிக்கியிருக்கிறேன், ஆண்டவர் உங்களை உயிர்ப்பிப்பார். ஏதோ ஒரு கடன் பிரச்சனை நான் சிக்கியிருக்கிறேன், ஆண்டவர் அதிலிருந்து உங்களை விடுவிப்பார். வருஷத்தின் நடுவே உயிர்ப்பிக்கிற தேவன், கட்டாயமாய் அவர் உயிர்ப்பிக்கிற தேவன். இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு தான். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு இருக்கிறார். அவர் நம்மை உயிர்ப்பிப்பார். எந்தெந்த நிலைமையிலிருந்து நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோமோ, சிறைப்பட்டிருக்கிறோமோ, ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிறோமோ, அதில் எல்லாவற்றில் இருந்தும் நம்மளை உயிர்ப்பிக்கிற தேவன். உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய முகத்தை பார்த்து பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு பேசினார். இந்த வருஷத்தின் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையில என் ஜனங்கள் பட்ட பாடுகள், உபத்திரவங்கள், கண்ணீர்கள், வேதனைகள், இழப்புகள் எல்லாவற்றையும் நான் உயிர்ப்பிப்பேன். நீ அதை சொல்லு, நான் நிறைவேற்றுவேன் என்று சொன்னார். ஆபக்குக்கு என்றால் தழுவுதல், கெஞ்சுதல், மன்றாடுதல். நான் கெஞ்சினேன், நான் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் மன்றாடினேன், ஆண்டவருடைய பாதத்தை தழுவினேன். கர்த்தரிடத்திலிருந்து வந்த வார்த்தை, வருஷத்தின் நடுவிலே உங்களை உயிர்ப்பிப்பார். 3 காரியத்திலே ஆண்டவர் உங்களை உயிர்ப்பிப்பார். முதலாவது, மகிழ்ச்சியாய் இருக்கும்படி உயிர்ப்பிப்பார். வருஷத்தின் நடுவே மகிழ்ச்சியாய் இருக்கும்படி உயிர்ப்பிப்பார். 86ஆம் சங்கீதம் 6வது வசனத்திலே, உமது ஜனங்கள் உம்மில் மகிழ்ந்திருக்கும்படி நீர் எங்களை திரும்பவும் உயிர்ப்பிக்க மாட்டீரோ? உமது ஜனங்கள் மகிழ்ந்திருக்கும்படி திரும்பவும் எங்களை உயிர்ப்பிக்க மாட்டீரோ என்று தாவீது கதறுகிறார். அப்படியே இந்த தாவீதை ஆண்டவர் திரும்ப உயிர்ப்பித்தார். இந்த வசனம் உங்களுக்கு தான். தேவ பிள்ளையே, மகிழ்ச்சி இழந்துட்டேன், ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இழந்துட்டேன், இருதயத்துக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லை. மகிழ்ச்சி ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தான் நமக்கு தருவார். ஒரு மனிதனுக்கு ஆஸ்தி அவனுக்கு ஜீவன் வராது. அநேக ஆஸ்தி, செல்வம் அவனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்காது. ஆனால் மகிழ்ச்சி ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தான் கொடுப்பார். செல்வம் இருந்தால் வாழலாம், ஆனால் மகிழ்ச்சி இருக்காது. இந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்கத்தான் இயேசு கிறிஸ்து உன்னையும் என்னையும் ரட்சிக்க வந்தவர். மகிழ்ச்சி அவரிடத்திலிருந்து இருக்கிறது. அருமையானவர்களே, சாரோன் நவரோஜி என்றதான ஒரு அற்புதமாய் கர்த்தரால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு தாயார் இருந்தாங்க. சமீப காலத்தில் தான் அவங்க, போன வருஷம்தான் கர்த்தருக்குள்ளே நித்திரை அடைந்தாங்க. உங்களுடைய புஸ்தகத்தை நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன். 17 வயதில் ஆண்டவருக்காக தன் வாழ்க்கையை கொடுத்துட்டாங்க.
ஆனால் அதை வீட்டிலே சொல்லுகிறார்கள், நான் ஆண்டவருக்கு ஊழியத்திற்கு போகிறேன் என்றால் ஒரே தடை, நிந்தை மேல நிந்தை, அவமானத்தின் மேல அவமானம். அதே நேரத்தில் அவங்க ஜெபிக்கும் போது ஏராளமான சந்தோஷம், வேதத்தை படிக்கும் பொழுது ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சி அதிகம் அதிகம். கர்த்தர் உங்களை பேர் சொல்லி ஊழியத்துக்கு அழைத்திருக்கிறார். ஆனால் அதை அவருடைய தாயின் தகப்பன்கிட்ட சொல்லும் பொழுது அது அவங்களுக்கு மதுரமாய் காணப்பட்டது. நீ ஒருபோதும் இயேசுவுக்கு ஊழியம் செய்யக்கூடாது என்று அங்கு தர்க்கம் உண்டானது. ஆனாலும் ஆண்டவருடைய அழைப்பை நான் நிறைவேற்றியே தீர்வேன் என்று அவர்கள் ஊழியத்தினுடைய அழைப்பை பெற்று, ஆனால் தாய் தகப்பனிடத்தில் பர்மிஷன் வாங்கணுமே, அவர்கள் கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறார்கள், ஊழியத்திற்கு அனுப்பி வைக்கவே மாட்டேங்கிறார்கள். ஆனாலும் அவருடைய தாயார் சொன்னாங்க, சரி நீ ஊழியத்துக்கு போ, அப்பாவை நான் பார்த்துக்கிறேன், அப்பா ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறேன், நான் பார்த்துக்கிறேன், ஊழியத்துக்கு போ. அவங்க இலங்கை தேசத்திற்கு ஊழியத்திற்கு போக கப்பல் ஏறுறாங்க. எப்படியாவது என்னுடைய தகப்பன் வரணும் என்று ஒரே ஜெபம். தன்னுடைய தலையை முட்டில் வைத்து அந்த கப்பல் சீட்டில் உட்கார்ந்து அழுது கொண்டே இருக்கிறார். ஆனால் திடீரென்று அப்படி ஏறெடுத்து பார்க்கும் பொழுது அவருடைய தகப்பனும் தாயும் அந்த கப்பல் ஸ்தலத்தில் தன் பிள்ளைக்கு கை அசைத்தார்கள். போமா என்று வழி அனுப்பினார்கள். அப்பொழுது உள்ள மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு ஏராளமான மகிழ்ச்சி, தாங்க முடியாத மகிழ்ச்சி. ஆகா, என்னுடைய தாயும் என்னுடைய தகப்பனும் என்னுடைய ஊழியத்திற்கு என்னை அழைத்தார்களே, என்னை போக சொல்லிட்டார்களே என்று எல்லையில்லாத மகிழ்ச்சி. அந்த செகண்டில் அவருடைய வேதனை மாறியது, துன்பம் மாறியது. தகப்பனிடத்திலிருந்து அந்த தகப்பனுடைய முகத்தை பார்க்கும் பொழுது அவ்வளவு மகிழ்ச்சி. அருமையானவர்களே, இதே போலதான் வேதத்திலே சமாரியா என்ற ஒரு ஸ்திரீ 5 புருஷர்கள் திருமணம் பண்ணி வாழ்க்கையிலே நிம்மதி இல்லை. அவள் தனித்திருக்கும் பொழுது இயேசு தோன்றினார். இயேசு அவள் கிட்ட யாக்கோபு கிணறு பக்கத்திலே அவளை சந்திக்கிறார். ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார், நான் உனக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் உனக்கு தாகம் எடுக்காது, நித்திய காலமாய் ஊறுகிற ஜீவ ஊற்றாயிருக்கும். இந்த ஒரே வார்த்தை அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட அத்தனை கசப்புகளையும் வேதனையும் மாற்றியது. ஒரு குடம் தண்ணி எடுக்க வந்தவள் அந்த குடத்தை வைத்து ஊருக்குள்ளே சமாரியா பட்டணத்துக்குள்ளே அந்த சந்தோஷத்தோடு போய் நடந்ததெல்லாம் ஒருவர் சொல்லிவிட்டார், இயேசுதானா, அவர் வந்து பாருங்கள். பாருங்க, இந்த மகிழ்ச்சி அவளை ஓட வைத்தது, மகிழ்ச்சி பிரசங்கம் பண்ண வைத்தது, கர்த்தருடைய மகளாய் மாற்றியது. ஆகையினாலே இந்த வருஷத்தின் நடுவிலே இழந்த மகிழ்ச்சியை கர்த்தர் உனக்கு தரப்போகிறார். உன் முகம் ஏன் வாடலாய் இருக்கிறது, உன் இருதயம் ஏன் துக்கமாய் இருக்கிறது? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உன் துக்கத்தை, உன் வேதனை எல்லாவற்றையும் சிலுவையிலே சுமர்ந்து விட்டார். சிலுவைக்கு வாங்க, எல்லை இல்லாத மகிழ்ச்சியை உங்களுக்கு தருவார். அவர் சிலுவையிலே பட்ட பாடுகள் ஒவ்வொன்றும் உங்கள் துக்கங்களை மாற்றும், உங்கள் நெருக்கங்களை மாற்றும், உங்கள் அவமானங்களை மாற்றும், உங்கள் வேதனையை மாற்றும். அந்த சிலுவையை பாருங்கள். சிலுவையில் இருந்து புறப்பட்ட ஒவ்வொரு இரத்த துளிகள் உனக்கு மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கும். ஆண்டவர் ஒருவராக தான் மகிழ்ச்சியை தருவார். இயேசு ஒருவர் தான் உனக்கு மகிழ்ச்சியை தருவார். இன்றைக்கு மகிழ்ச்சியை பெற்றுக் கொள்ளுகிற நான் 2வது வருஷங்களின் நடுவே துன்பத்திலே நடக்கிற எனக்கு அதிலிருந்து என்னை உயிர்ப்பிப்பார். அந்த வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது, நான் துன்பத்திலே நடந்தாலும் நீர் என்னை உயிர்ப்பிப்பீர். 138 சங்கீதம் 7வது வசனம். வருஷத்தின் நடுவில் நீங்கள் துன்பத்திலே நடக்கிறீங்களா, ஆண்டவர் அதில் உங்களை உயிர்ப்பிப்பார். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து துன்பங்களை மாற்றத்தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். அவர் ஒருவரால தான் உன் இருதயத்துக்குள்ள இருக்கிற துன்பங்களை, துயரங்களை, கண்ணீர்களை மாற்ற முடியும். அருமையானவர்களே, அமெரிக்கா ஐக்கிய நாட்டில் அற்புதமான ஒரு பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு முதிர்ந்த டீச்சர் மிகவும் துன்பத்துக்குள்ளே தள்ளப்பட்டார்கள். பக்தியுள்ள டீச்சர், கர்த்தருக்கு உண்மையாய் வாழ்ந்த டீச்சர், ஆனால் துன்பத்திலே தள்ளப்பட்டார்கள். ஆனால் ஒரு நாள் அவர்களுக்கு ஒரு ஃபோன் வருது,
ரீகன், அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதி ஆகிய ரீகன் ஆகிய நான் உங்களிடத்தில் பேசுறேன், டீச்சர் சுகமா இருக்கீங்களா? அவங்க நம்பவே முடியவில்லை. உங்கள் மாணவன், உங்களிடத்தில் படித்த மாணவன் ரீகன் பேசுறேன், நான் தான் இப்பொழுது அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதி. ஓ, இவங்களுக்கு தூக்கி வாரி போட்டு, நாளைக்கு நான் உங்க வீட்டில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் என்ற ஒரு போன். ஐயோ, அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதி எங்க வீட்டுக்கு வாராரா? அந்த நாள் அவர்களுக்கு மிகவும் சந்தோஷமான நாளா இருந்தது. அவருடைய வீடு அரண்மனை மாதிரி மாற ஆரம்பித்தது. அந்த அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதி அந்த ரீகன் ஒரு சாதாரண மனிதன் அம்மாவிடத்தில் வந்தார். டீச்சர், நீங்கள் தான் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தீங்க. உங்களுடைய பக்தி, உங்களிடத்திலிருந்து வந்த ஞானம் என்னை இந்த தேசத்திற்கு ஜனாதிபதியாய் மாற்றிவிட்டது என்று சொல்லி அவர்களை கட்டி தழுவி அவர்கள் சந்தோஷத்தை படுமாறினார்கள். அப்பொழுதே அவருடைய துன்பங்கள் நீங்கி போனது. இதே போலதான் உண்மையாயிருந்த உத்தமமாயிருந்த யோபுக்கு எத்தனை துன்பங்கள், முகாந்தரம் இல்லாமல் பிசாசு துன்பத்தின் பாதையில யோபை தள்ளினான். அவருடைய மனைவி கூட அவன் மனவு நோகும்படி அவனை நிந்தித்தாள். ஆனால் ஒரு நாள் யோபினுடைய துன்பம் எல்லாம் இரட்டத்தனையான ஆசீர்வாதங்களாய் மாறியது. துன்பம் ஒரு நொடி பொழுது அந்த துன்பத்திலிருந்து தேவன் அவரை உயிர்ப்பித்தார். அவர்தான் சொல்கிறார், என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார், அந்நிய கண்களால் அல்ல, என் சொந்த கண்களால் பார்ப்பேன். எல்லா விதத்திலையும் இரட்டத்தனையாக ஆண்டவர் அவரை உயிர்ப்பித்தார். தாவீதுக்கு வந்த துன்பம் ஏராளம். சொந்த மகன் அப்சலோம் தாவீதை கொலை செய்யும்படி சுற்றி சுற்றி வருகிறான். சவுல் தாவீதை கொலை செய்யும்படி அவன் திட்டம் போட்டு சுற்றி வருகிறான். ஆனால் அந்த வசனம் சொல்லுகிறது, தாவீதோடு கர்த்தருடைய கரம் இருந்தது. எல்லா துன்பத்தில் இருந்தும் அவரை ஆண்டவர் காத்து அவரை அதாவது ராஜாவாகவே வைத்தார். துன்பத்தின் நடுவிலே அவரை உயிர்ப்பித்தார், ராஜாவானார். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பாருங்கள். அவர் பேரு தாவீதின் குமாரன் அல்லவா? உங்களுடைய ஒவ்வொருடைய துன்பங்களையும் ஒவ்வொருடைய கஷ்டங்களையும் உங்களை விடுவிக்க, மறுபடி அந்த துன்பத்தில் இருந்து உங்களை உயிர்ப்பிக்கத்தான் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் இரத்தம் சிந்தினார். அவர்கிட்ட வாங்க, அவரை நோக்கி பாருங்க, உங்களுடைய துன்பம் அத்தனையும் மாறிவிடும். துன்பத்தை மாற்ற ஒரே தெய்வம் இயேசு கிறிஸ்து உனக்காக இரத்தம் சிந்தியிருக்கிறார், உன்மேல் பிரியம் வைத்திருக்கிறார். என் மகனே, என் மகளே, உன் துன்பத்திலிருந்து நான் உன்னை விடுவிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். உன் துன்பத்தின் நடுவிலே இந்த 6வது மாதம் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை துன்பத்திலிருந்து உன்னை உயிர்ப்பிப்பார். 3வது வருஷங்கள் நடுவிலே சாவுக்கு ஏதுவான உன் சரீரம் உயிர்ப்பிக்கப்படும். ரோமர் 8வது அதிகாரம் 11வது வசனத்திலே கிறிஸ்துவை மரித்தோலிருந்து எழுப்பின கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களில் வாசமா இருக்கிறபடினால் சாவுக்கு ஏதுவான உடைய சரீரங்களை உயிர்ப்பிப்பார். உடைய சரீரம் பலவீனப்பட்டிருக்கிறதா? உடைய சரீரத்தில் வியாதி வந்திருக்கிறதா? யாருக்கும் சொல்ல முடியாத ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒருவித வேதனையில தள்ளப்படுறீங்களா? உடைய சரீரத்தை சுகமாக்கத்தான், உங்கள் வியாதியின் படுக்கையை மாற்றி போடத்தான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தார். அவர் ஒருவரால தான் உங்கள் வியாதியை மாற்ற முடியும். ஆபிரகாம் என்ற விசுவாசத்தின் தகப்பன் சொல்லுகிறார், தனக்கு 100 வயது இருக்கும் போது தன் சரீரம் செத்ததையும் தன் மனைவி சாராளுடைய கற்பம் செத்ததையும் அவர் எண்ணாதிருந்தார். அங்கே ஆண்டவர் எங்களை உயிர்ப்பிப்பார் என்று ஆண்டவர் மேல மிகுந்த ஒரு நம்பிக்கை. அது போலவே 100 வயதுல இந்த செத்த சரீரத்தில் 100 வயதுல தன் சரீரம் செத்து போனதையும் கற்பம் செத்து போனதையும் எண்ணாதிருந்தாராம். அப்பந்தானே ஈசாக்கை அவர்கள் பெற்றெடுத்தார்கள். எவ்வளவு பலனை கர்த்தர் கொடுத்தார் பாருங்க. சரீரத்தில்
சரீரத்தில் எவ்வளவு உயிர்மிச்சை கர்த்தர் கொடுத்தார் பாருங்க. அதே தேவன் தான். உடைய சரீரம் சோர்ந்து போய் பலவீனப்பட்டிருக்கிறதா, ஆண்டவர் உடைய சரீரத்தை உயிரடைய செய்வார். உடைய உறுப்புகளை உயிரடைய செய்வார். உடைய சரீரத்தை அழித்துக் கொண்டிருக்கிற கொரோனா வைரஸ், இன்னும் சுகர், பிரஷர், இன்னும் பல கொடிய நோய்கள் உங்கள் சரீரத்திலிருந்து மாறி போகும். அருமையானவர்களே, 19 வயது கொண்ட பால்யாங்கிச்சோ புத்த மதத்தில் வைராக்கியமாய் இருந்தவர். அவருடைய புஸ்தகத்தை படித்தேன். காச நோயினாலே இரத்தமாய் கக்குவாராம். 19 வயதிலே பால்யாங்கிச்சோ தென்கொரியா, அந்த கொரியாவிலே அவங்க இருக்கும் பொழுது இரத்தம் காச நோயிலே கக்கி கொண்டிருந்திருக்கிறார். ஒரு பெண் சொல்லி இருக்கிறார், ஒரு சிறு பெண், ஐயா, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு சுகம் தருவார். ஆனால் அவரை அவர் நிந்தித்து இருக்கிறார். அந்த பெண்ணை துரத்தி இருக்கிறார். அந்த பெண் 10 அடி தூரத்தில் இவருக்காக முழங்கால் படிட்டு ஜெபம் பண்ணி அழுது ஜெபம் பண்ற அந்த பெண்ணின் கண்ணில் வந்த கண்ணீரை கண்டு இவர் மனம் தொடப்பட்டது. இவரும் இயேசுவே என்னை குணமாக்கும் என்று ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னார். காச நோயில் கஷ்டப்பட்டு பல வருடமாய் அனுபவித்த பால்யாங்கிச்சோ இயேசுவே என்று அவர் கூப்பிட்டு அந்த சிலுவையோடு அவர் ஒப்புரவாகும் பொழுது அவருடைய வியாதி அப்பொழுதே மாறி போச்சு. இன்றைக்கு உலகத்திலேயே பெரிய சபையின் போதகர் பால்யாங்கிச்சோ. அவருடைய சரீரத்திலே ஆண்டவர் உயிர்மிச்சை கொடுத்தார். அந்த காச நோய் தெரியாதபடி மறைந்து போனது. உங்களுக்கு தெரியுமா? 1 பேதுரு 2வது அதிகாரம் 24வது வசனத்திலே நாம் பாவத்துக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படி அவர்தாமே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்தார். அவருடைய தழும்புகளால நாம் குணமாகிறோம். இந்த செய்தியினுடைய நோக்கம் வருஷத்தின் நடுவிலே உங்களை உயிர்ப்பிப்பார். கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். எங்கள் பரலோக தகப்பனே, வருஷத்தின் நடுவிலே நீர் எங்களை உயிர்ப்பிக்கிற தெய்வம் என்று பிள்ளைகளோடு பிரசங்கம் பண்ண ஆவியானவர் என்னை ஏவனீரேப்பா. பேசுறவர் நீங்கள் அல்ல, பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுவார் என்று என் கூடத்தில் சொன்னீரே. ஆண்டவரே, என் பிள்ளைகளை நீர் உயிர்ப்பிப்பீராக. பலவிதமான இன்னல்கள்ல, கஷ்டங்கள்ல, துன்பங்கள்ல, கடன் பிரச்சனையில, இழப்புல எல்லாவற்றையும் இழந்து தவிக்கிறேன். பிள்ளைகளை உயிர்ப்பிப்பீராக. ஆவிக்குரிய காரியத்தில் ஜெபிக்க முடியலையே, ஆலயத்துக்கு போக முடியலையே, பைபிள் வாசிக்க முடியலையே, குடும்பத்தில் நல்ல ஒரு ஐக்கியம் இல்லையே, வருமானம் இல்லையே என்று கதறுகிற என் பிள்ளைகள் அப்பா உம்முடைய முகத்தை பார்க்கட்டாப்பா. உயிர்ப்பிக்கிற இயேசுவே, உயிரோடு எழுந்த இயேசுவே, என் பிள்ளைகளுடைய கஷ்டத்தை மாற்றும், என் பிள்ளைகளுடைய கண்ணீரை மாற்றும், என் பிள்ளைகள் இழந்த எல்லா இழப்பை மாற்றும். கொரோனா வைரஸ் பயம் ஆண்டவரே, கொரோனாவுல சொந்த பந்தங்களை இழந்து தவிக்கிறேன். பிள்ளைகளை உயிர்ப்பியும் அப்பா. தகப்பனே அப்பா, மகிழ்ச்சியை தரும்படி உயிர்ப்பிக்கிறவரே, என்னென்ன விதத்தில் வேதனையா இருக்கிறாங்களோ அத்தனை அந்த வேதனை மாறி மகிழ்ச்சியை கொடுப்பீராக. துன்பங்களின் நடுவில் உயிர்ப்பிக்கிறவரே, எந்தெந்த விதத்தில் துன்பங்கள் இருக்கிற அத்தனையும் எடுத்து போடுவீராக. சாவுக்கு எதுவான எங்களுடைய சரீரங்களை உயிர்ப்பித்து புது பலத்தோடு ஆரோக்கியத்தோடு எங்களுடைய சரீரங்களை ஆண்டவரே ஆரோக்கியப்படுத்துகிற இயேசப்பா, என் பிள்ளைகளுக்கு சரீரத்தில் ஆரோக்கியத்தை தருவீராக. கொடிய நோய்கள் விலகுவதாக இயேசுவின் நாமத்தினால. கேன்சர் நோய் விலகுவதாக, ஆஸ்மா வியாதி விலகுவதாக, முதுகுத்தண்டில் இருக்கிற வியாதிகள் விலகுவதாக, ஸ்கின்ல இருக்கிற வியாதிகள் விலகுவதாக, கர்ப்பப்பையில் இருக்கிற கட்டிகள் விலகுவதாக. ஆண்டவரே, எங்களுடைய வியாதியெல்லாம் சிலுவையில் சுமந்து தீர்த்த இயேசப்பா, என் பிள்ளைகள் இந்த வாரத்தில் நீர் விடுதலை செய்யும். 7வது மாதம் நாங்கள் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு சுகத்தோடு உம்மை ஆராதிக்க உதவி செய்யும். இந்த லாக்டவுன் முற்றிலும் எடுபட்டு போவதாக. திறந்த வாசல வையப்பா, எங்களை தாழ்த்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே, ஆமென், ஆமென், ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவலுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென், ஆமென். அன்பார்ந்தவர்களே, ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஏராளமான ஜனங்கள் நமது ஆலயத்திற்கு வந்து விடுதலை,
சுகம், ஆசிர்வாதம் மற்றும் சமாதானம் பெற்று செல்கின்றனர். நமது சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் முதலாம் ஆராதனை அதிகாலை 5 மணிக்கும், 2ஆம் ஆராதனை காலை 7 மணிக்கும், 3ஆம் ஆராதனை காலை 9 மணிக்கும், 4ஆம் ஆராதனை மாலை 6:30 மணிக்கும் நடைபெறும். முதல் 3 ஆராதனைகளையும் நீங்கள் நேரலையாக சபையின் யூடியூப் வலைதளத்தில் உள்ள IPA சர்ச் கிணத்துக்கடவு சேனலில் உலகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இருந்து பார்த்து பயனடையலாம். சிறுவர்களுக்கான ஓய்வு நாள் பள்ளி முதலாம் ஆராதனையில் காலை 5:45 மணிக்கும், 2ஆம் ஆராதனையில் காலை 7:45 மணிக்கும், 3ஆம் ஆராதனையில் காலை 9:45 மணிக்கும் நடைபெறும். மாதாந்திர அறிவிப்புகள். ஒவ்வொரு மாதமும் மாதத்தின் 1ஆம் தேதியன்று எண்ணெய் பூசி சுகமளிக்கும் வாக்குத்தத்த ஆராதனை அதிகாலை 5 மணிக்கும் காலை 10 மணிக்கும் நடைபெறும். ஒவ்வொரு மாதமும் 2ஆம் வெள்ளிக்கிழமை அன்று திறப்பின் வாசல் முழிரவு ஜெபம் இரவு 10 மணிக்கு நடைபெறும். ஒவ்வொரு மாதமும் 3ஆம் வெள்ளிக்கிழமை அன்று கட்டுகளை அவிழ்க்கும் உபவாச ஜெபம் காலை 10 மணிக்கு நடைபெறும். இக்கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு தேவ ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ள உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். வாரத்திற்கான அறிவிப்புகள். ஒவ்வொரு புதன்கிழமையன்றும் வாலிப சகோதரர்களுக்கான ஜெப கூடுகை மாலை 7 மணிக்கு நடைபெறும். ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையன்றும் ஆண்களுக்கான ஜெப கூடுகை புதிய ஆலயத்திலும், பெண்களுக்கான ஜெப கூடுகை பழைய ஆலயத்திலும் மாலை 7 மணிக்கு நடைபெறும். ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையன்றும் வாலிப சகோதரிகளுக்கான ஜெப கூடுகை மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும். நமது சபையில் தினமும் காலை 10 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை ஜெப குழுவாக இணைந்து சபைக்காகவும் தேசத்திற்காகவும் ஜெபங்கள் ஏறெடுக்கப்படுகிறது. சபை ஆராதனையில் கலந்து கொள்ள உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். எங்களது முகவரி IPA ஜெப ஆலயம், சர்வம் தியேட்டர் பின்புறம், பொள்ளாச்சி மெயின் ரோட், கிணத்துக்கடவு 642109. ஜெப உதவிக்கு பாஸ்டர் E. ஜெயராஜ் 9443435618 9488873284. அன்பார்ந்தவர்களே, உங்கள் உதாரத்துவமான காணிக்கைகளால் இந்த டிவி நிகழ்ச்சியை தாங்க விரும்புவோருக்கான விவரங்கள், எங்கள் வங்கியின் கணக்கு விவரங்கள்: அக்கவுண்ட் நேம் கிணத்துக்கடவு இந்தியன் பென்டெகோஸ்டல் அசம்பிளிஸ், அக்கவுண்ட் நம்பர் 1709000003123, IFSC கோட் BARB 0KINATH, அக்கவுண்ட் டைப் கரண்ட், பேங்க் நேம் பேங்க் ஆஃப் பரோடா, பிரான்ச் கிணத்துக்கடவு. இணையதளத்தின் மூலமாக உங்கள் காணிக்கைகளை எங்களுக்கு செலுத்த விரும்பினால் www.ipaprayerchurch.org என்ற இணையதளத்திற்குள் சென்று டொனேட் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து உங்கள் உதாரத்துவமான காணிக்கைகளை எங்களுக்கு அனுப்பலாம். மேலும் கிணத்துக்கடவு இந்தியன் பென்டெகோஸ்டல் அசம்பிளிஸ் என்ற பெயரில் டிடி, செக் மற்றும் மணி ஆர்டர் மூலம் உங்கள் காணிக்கைகளை எங்கள் முகவரிக்கு அனுப்பலாம். எங்கள் முகவரி IPA ஜெப ஆலயம், சர்வம் தியேட்டர் பின்புறம், பொள்ளாச்சி மெயின் ரோடு, கிணத்துக்கடவு. மேலும் தொடர்புக்கு 9434356618 மற்றும் 9488873284.